ব্রিগেড থেকে পরিবর্তনের ডাক নরেন্দ্র মোদীর। তৃণমূলকে নিশানা করে মোদী বললেন, মহা জঙ্গলরাজ শেষ হবার কাউন্টডাউন শুরু। ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। মিশন 26 ভোট ঘোষণা হওয়ার সময়ের অপেক্ষা আর কয়েকদিন পরেই রায় দেবে বাংলা। তার আগে শনিবার বাংলায় নরেন্দ্র মোদী সভা করলেন ব্রিগেডে। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন মোদী। ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठियों को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा। कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, जेल, जेल, जेल। लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। बलात्कारियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। संदेश खाली की वो तस्वीरें, आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी बंगाल के लोग भूले नहीं है। शाम होते ही माए बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे ऐशो सौंदे न माराइए। मैं बंगाल की मेरी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, आप भाजपा को, बीजेपी को अपने आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे। यहां की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे है। यहाँ का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे। अब समय आ गया है, ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা मोदीर गारंटी। गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से
गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। শনিবার বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। বাংলা জিততে বাঙালির মন জিততে হবে, তাই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে ব্রিগেডে মোদীর মঞ্চ, যাতে বাঙালি আবেগ ছোঁয়া যায়। আমার প্রিয় পশ্চিম বঙ্গবাসী ভাইও বোনেরা, আমার অন্তরের अंतोस्थल तक है सुश्रद्ध प्रणाम। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান নরেন্দ্র মোদীর, যাদের নিয়ে যেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার, পাহাড় প্রমাণ আবেগ, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে। এদিন তাকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি এবং মা দুর্গার মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है, विपदे मोरे रक्षा करो। ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी भय। पश्चिमबंगेर জনগণের জয় হোক। নিউজ 18 বাংলা। হিসেব নেওয়া আদতে গুন্ডামিতে উস্কানি, মোদীকে নিশানা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁচার। প্রধানমন্ত্রী ভাষণে বলছে সব হিসাব লে লেগা। এখনো বাংলা তো সরকার দূরের কথা, তারা বাংলা এই গুন্ডামি, রঙ্গবাজি, দাঙ্গাবাজি করে আর খুন করে বাংলা দখল করবে না। আপনি বিহার ঝাড়খণ্ড কোত্থেকে এসছেন? আপনারা কেন নিয়ে এসছেন? ব্রিগেড ভরার জন্য? এই বি গ্রেড র্যালি, ব্রিগেড নয় বি গ্রেড র্যালি। মোদি গ্যারেন্টি দিচ্ছেন? কি গ্যারেন্টি দিচ্ছেন আপনি? অরাজকতার গ্যারেন্টি, গুন্ডামির গ্যারেন্টি। আপনি ওদেরকে আশ্রয় দেবেন, ওদেরকে প্রশ্রয় দেবেন। বিজেপির আসল চিত্র চরিত্র, তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গুন্ডামি করা, সবটা প্রকাশ্যে এসে গেছে, নেকেড। ব্রিগেডের সভা থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বেনজির আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর। এসআইআর বিরোধী বলে নিশানা করলেন তৃণমূলকে। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। ভোটমুখী বাংলায় নরেন্দ্র মোদীর সভা। শনিবার সভা করলেন ব্রিগেডে। সেখান থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শান নরেন্দ্র মোদী। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है।
बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है। ভোট ঘোষণার সময়ের অপেক্ষা, এসআইআর নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি গরম। এই আবহে ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা, এসআইআর নিয়ে তৃণমূলকে একের পর এক নিশানা। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। पश्चिम बंगाल নিউজ 18 বাংলা। জনগণের জয় হোক। রাষ্ট্রপতির অসম্মান আদতে আদিবাসীদের অপমান, তৃণমূলকে নিশানা নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ তৃণমূলের। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहाँ का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है, उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। উনি দেশের রাষ্ট্রপতি নন। দেশের ইতিহাসে কোনোদিন কোনো রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখিনি, এইবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের বুকে সেটা দেখতে পেয়েছি। দ্যাট এ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ কামিং ফর আ পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন এবং উনি পলিটিক্যাল ভাষা বলছেন, উনি পলিটিক্যাল কথা বলছেন। রাম মন্দিরের যখন ইনঅগ্রেশন হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে ডেকেছেন, আজকে রাষ্ট্রপতিকে ডেকেছেন যখন নতুন বিল্ডিং পার্লামেন্টের ইনঅগ্রেশন হচ্ছিল, তখন ওনার মনে পড়েনি যে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান দিতে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ছবি তুলে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি এসে দাঁড়িয়ে আছেন এবং প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন। মানে রাষ্ট্রপতি এসে দাঁড়ালে যে প্রোটোকল, ওনার প্রোটোকলের কথা বারবার বলছেন, প্রোটোকল মেনটেন হয়নি। রাষ্ট্রপতি এসে দাঁড়ালে যে আমাদের সকলকেই উঠে দাঁড়াতে হয়, স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে মানেন না, তো সেখানে আর কে মানবে? ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা, তার আগে শনিবার তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে রণক্ষেত্র গিরিশ পার্ক। মন্ত্রী শশী পাজার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর চালানো হয় বিজেপির পতাকা লাগানো বাসেও। আহত দুপক্ষের বেশ কয়েকজন, আহত হয় পুলিশও।
শনিবার দুপুর গিরিশ পার্কে ধুন্ধুমার। বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষ। রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা। বয়কট বিজেপি ফ্লেক্স দেখে এই যে র্যালির জন্য যে যাচ্ছে ব্রিগেডে, বাস থেকে নেমে ফ্লেক্সগুলো ছিঁড়ল, চলে গেল, কিছু বললাম না। ফ্লেক্সটা আবার নতুন করে যখন আমাদের ছেলেরা লাগাচ্ছে, তখন তারা ফ্লেক্স পরের বাসগুলো এসে নামলো, চিনি না ওদেরকে, নামলো, ফ্লেক্স ছেঁড়া তো দূরের কথা, আমাদের এই তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা যারা ছিল তাদেরকে মারলো। শনিবার ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা, নানা জায়গা থেকে বিজেপির মিছিল ব্রিগেডমুখী। তেমনি শ্যামবাজারের দিক থেকে বিজেপি সমর্থকদের নিয়ে যাচ্ছিল বাস। গিরিশ পার্কে পৌঁছতেই হাওয়া গরম। তৃণমূলের অভিযোগ, বাস থেকে নেমে ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সেখান থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত, শুরু হয় তুমুল ইট বৃষ্টি। গিরিশ পার্কে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি, তার বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। মন্ত্রীর বাড়ির দরজায় লাঠি। বাড়ি লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি। ভেঙে দেওয়া হয় জানলার কাঁচ। দেখতে পাচ্ছ যে বাড়িতে ইট ছোড়া হয়েছে বলে বাড়ির যে বাইরে সামনে যে কাঁচ জানলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে। দেখতে পাচ্ছ যে বড় বড় যে পাথরের যে টুকরো, ইটের যে টুকরো, তা এখনো পর্যন্ত ঘরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে তা এখনো পর্যন্ত পড়ে রয়েছে বলে তারা অভিযোগ করছেন। বিজেপি সমর্থকদের বাসে ভাঙচুর চালানো হয়। অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে। তৃণমূলের লোকরা মারছিল ইট, রানিং অবস্থায় গাড়ি যাচ্ছিল আমাদের। এই দেখুন বাসে আমরা শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি লাস্টে। সংঘর্ষের মাঝে পড়ে আহত হন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমগ্ন ঘোষ। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় নার্সিংহোমে। মন্ত্রী শশী পাঁজার অভিযোগ, বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ছোড়া ইটে তিনি আহত। ফ্লেক্স ছেঁড়া তো দূরের কথা, আমাদের এই তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা যারা ছিল তাদেরকে মারলো। আমরা তখন প্রতিবাদ করলাম, তারা মারলো, সাংঘাতিকভাবে মারলো। তাদেরকে আমি নার্সিংহোমে পাঠিয়েছি। তারপরে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তারপরে ঘাত প্রতিঘাত। ওরা বাসে এনেছে ইট, বোতল, বোম, লাঠি, সোটা কি নেই, এরা গুন্ডা। যেইভাবে তারা অ্যাটাক করলো এই বাড়ি, মানে পরপর অ্যাটাক করছে পুলিশ, কেউ অ্যাটাক, একটা নয় দুটো নয়, মোহর বাস থেকে गुंडारा नेमे अटैक करेছে, আমাকে ইনজয় করেছে উইথ এটা ইট সে। আরে ये गुंडा नहीं, ये खूनी है। এরপর ফোন আসতে শুরু করলো যে গিরিশ পার্কে আমাদের সব বাস আটকে দেওয়া হচ্ছে, ওখানে ইট বৃষ্টি চলছে, ঘিরে ধরে হামলা চলছে। ঘটনাস্থলে যেতে আমি গাড়ি থেকে নামতেই আমাদের দিকে একদম ঘিরে ইট বৃষ্টি এবং বোতল বৃষ্টি শুরু হলো। পুলিশ পালিয়ে গেল। এই পুলিশ বিজেপির দেখলে অ্যারেস্ট করার জন্য পাগল হয়ে যায়। আজকে যখন তৃণমূল হামলা চালালো তারা সব পালিয়ে গেল। যারা হামলা করলো আমাদের ওপর, যারা ওখানে হামলা করলো, তারা ইট বোতল নিয়ে কি করে এলো ওখানে, যদি পূর্ব পরিকল্পিত না হয়। তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ, আহত হন দুপক্ষের বেশ কয়েকজন। ভেতর থেকে পাথর ছোড়া হচ্ছে, আমাদের কর্মীরা যাচ্ছে, টেনে টেনে মারা হচ্ছে। এটা কি অসভ্যতা! একজন মন্ত্রী হয়ে উনি এই করছেন, প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমাদের রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কোথায় গেছে? টার্গেট ছিল হচ্ছে শশী পাঁজা, তার সাথে শশী পাঁজাকে সাপোর্টিং এর জন্য আমাদের 19 নম্বরের কাউন্সিলর শিখা ম্যাডাম ছিল। হট করে দেখি এলোপাতারি পাথর ছুটতে আরম্ভ করলো থান ইটগুলোকে। ওনাকে বাঁচাতে গিয়ে ডাইরেক্ট এখানে মারলো, এখানে মারলো, এখানে মারলো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে আহত হন বউবাজার থানার ওসি সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী। ওখানে ছিলাম তো, ঝামেলা হচ্ছিল, তার মধ্যে ছড়াছড়ি করে। নিউজ 18 বাংলা। গিরিশ পার্কের ঘটনায় ক্ষুব্ধ কমিশন। পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট তলব কমিশনের। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়নি, আরো ডিটেল জানাবে সোমরাজ রয়েছে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সোমরাজ।
দেখো, গিরিশ পার্কের ঘটনায় ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী, যেখানে কলকাতায় 30 কোম্পানিরও বেশি মোতায়েন করা রয়েছে, সেখানে কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে গিরিশ পার্কের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবহার করা হলো না, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন এবং কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনারের লিখিত রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। দ্রুত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, কারণ কমিশন মনে করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করা হলো না কলকাতা পুলিশের তরফে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান রয়েছে তা সত্ত্বেও ব্যবহার করা হলো না, সেক্ষেত্রেই কলকাতা পুলিশের ভূমিকার ওপর ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন এবং সেই কারণেই কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনারের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। বেশ, গিরিশ পার্কে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ, মন্ত্রী শশী পাজার বাড়িতে হামলা ভাঙচুর, এ নিয়ে রাজনীতির হাওয়া গরম। পরিকল্পনা করেই অরাজকতা করছিলেন এবং খুন করার পরিকল্পনা ছিল। দিস ইজ মাই অ্যালিগেশন, সিরিয়াস, এবং এটা নিয়ে আমি এফআইআর করছি। তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ, গিরিশ পার্কে তুলকালাম, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা। চালানো হয় ভাঙচুর, অভিযোগ ব্রিগেডের সভায় যাওয়ার পথে হামলা চালান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এই ঘটনায় শশী পাঁজার সুর সপ্তমে। পরিকল্পনা করেই অরাজকতা করছিলেন এবং খুন করার পরিকল্পনা ছিল, এবং এটা নিয়ে আমি এফআইআর করছি। একজন মহিলা মন্ত্রী, তার বাড়ির উপরে, অজিত পাঁজার বাড়ির উপরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিলা মন্ত্রীর উপরে আপনি আক্রমণ করলেন, নারী বিদ্বেষের কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। ওরা বাসে এনেছে ইট, বোতল, বোম, লাঠি, সোটা কি নেই, এরা গুন্ডা। আমি বলবো গুন্ডাও না, দে মার্ডারার্স। এরপরে যেইভাবে তারা অ্যাটাক করলো এই বাড়ি, মানে পরপর অ্যাটাক করছে, তারপর আর পুলিশ আর সামলাতে পারে, পুলিশ কেউ অ্যাটাক, আর এরা যাচ্ছে ব্রিগেডে, লাঠি সোটা বোম, গুন্ডা, মার্ডারার, আর এরা বাংলা দখল করবে। একটা নয়, দুটো নয়, মুহুর বাস থেকে गुंडारा नेमे अटैक करेছে, আমাকে ইনজার করেছে, ইট से मारा है। अरे ये गुंडा नहीं, ये खूनी है। মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা, এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানুতোর তুঙ্গে। প্রতিটা হিসেব বুঝে বুঝে নেওয়া হবে। এই যে যা যা হুমকি আজকে প্রধানমন্ত্রী দিলেন, আর হুমকির একটা হাতে গরম নিদর্শন আমরা রাস্তার উপর আমরা দেখতে পেলাম গিরিশ পার্কে, যেখানে আমার মাননীয় মন্ত্রী সহকর্মী শ্রীমতী শশী পাঁজার বাড়িতে একটা ভ্যান্ডালিজম চালালো বিজেপি কর্মীরা। যখন জানতে পারে যে এটা মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়েন মন্ত্রী, তখন বাড়ি আক্রমণ করা হয়, ঢিলে, বোতলে, কাঁচের টুকরোয় বাড়ি ভরিয়ে দেওয়া হয়। মানে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের এমনকি কোনো অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রী বাড়ি এইভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, আমরা এর কোনো প্রাক নজির খুঁজে পাইনি। চারিদিকে কাউন্সিলর জড়ো হয়ে ইট ছুঁড়বেন, আর সেই ইট পুড়িয়ে বাঁচার জন্য কেউ ইট ছুঁড়বে না। এত জায়গা দিয়ে ব্রিগেডের গাড়ি আসছে, এত গাড়ি ভাঙচুর করুন, শান্তি হয়নি সেন্ট্রাল এভিনিউর ওপরে? পুলিশ আক্রান্ত কি প্রমাণ করবেন? পুলিশ তো হামটি ডামটি রেস্টুরেন্টে বসে কফি খাচ্ছে। আজকে আমরা যা আইনগত ব্যবস্থা নেব, কিন্তু খুব একটা বেশি আমাদের প্রত্যাশা নেই। নিউজ 18 বাংলা। শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার নিন্দায় অভিষেক, এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। উস্কানিমূলক রাজনীতির ধারা বাংলায় আমদানি করতে চায় বিজেপি, বাংলার শান্তি নষ্ট করে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চায়। এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই, এক্সপোস্টে তোপ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। শশী পাঁজার বাড়িতে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা ভাঙচুরের অভিযোগ। ব্রিগেডের সভার আগে গিরিশ পার্কে ধুন্ধুমার, বিজেপির মিছিল থেকে হামলার অভিযোগ। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ছোড়া ইটে মন্ত্রী আহত হন বলে দাবি। খুনের পরিকল্পনা ছিল বলে অভিযোগ শশী পাঁজার। এফআইআর করবেন বলেও জানান। তারপরই সন্ধে মন্ত্রীর বাড়িতে ডিসি সেন্ট্রাল। মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার অভিযোগ। ব্রিগেডের সভার আগে গিরিশ পার্কে ধুন্ধুমার, প্রতিবাদে বাগবাজার থেকে তৃণমূলের মিছিল, বাগবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল।
আসছি পরের খবরে। ডেবরায় হচ্ছে নতুন বাস স্ট্যান্ড, এতে বরাদ্দ 5 কোটি টাকা। বাঁকুড়ায় উদ্বোধন হলো নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র। আবার বালুরঘাটে তৈরি হয়েছে নতুন শ্মশান ঘাট, খরচ হয়েছে প্রায় 34 লক্ষ টাকা। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, এখানকার দারিকাপুর এলাকার 16 নম্বর জাতীয় সড়ক, পাশেই ডেবরা বাজার। এবার সেখানে তৈরি হবে নতুন বাস টার্মিনাস। এতে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় 5 কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার থেকে কাজ শুরুর আশ্বাস। স্থানীয়দের অভিযোগ, ডেবরা বাজারের উপর দাঁড়াতো সরকারি বাস ও বেসরকারি বাস, ফলে যানজট হতো এই বাজার এলাকায়। এবার নতুন বাস টার্মিনাস হলে সমস্যা মিটবে বলে আশাবাদী। বাসে একটা জায়গা হোক তাহলে সুবিধা হবে, রাস্তাঘাট জাম হয়ে যাচ্ছে, পাবলিক চলতে পারছে না। আমাদের সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড অবশ্যই প্রয়োজন। এখানে গাড়ি রাখার প্রচুর ঝামেলা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা যায় তার ব্যবস্থা করলে আরো ভালো হয়। বাস টার্মিনাস আমাদের এটা অ্যালটমেন্ট হয়ে গেছে, টেন্ডারও হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কথা হয়েছে, উনি নিজেই ফোন করেছিলেন, করে বললেন যে আমি এই সপ্তাহের মধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডারটা দেবো যাতে কাজটা শুরু করে দেওয়া যায় ইমিডিয়েটলি। বাঁকুড়ার ইন্দাস, এখানকার আকুই এলাকার ত্রিশালন, এই গ্রামে তৈরি হয়েছে নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই গ্রামে এটি প্রথম স্বাস্থ্য কেন্দ্র। শুক্রবার হয়েছে উদ্বোধন। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে 43 লক্ষ টাকা খরচে তৈরি করা হয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থাকবে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, 2 জন নার্স এবং বেশ কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী। এটা হয়ে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে বলতে অনেকটাই হয়েছে, কারণ যেহেতু আমাদের এখানে কারোর কিছু হলে পারে 4 কিলোমিটার দূরে যে আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে হতো, সেহেতু আমাদের এখানে হয়েছে, খুবই উপকৃত হয়েছি। গ্রাম্য মানুষের এটা একটা নতুন দিগন্ত, যেখানে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ আজকে আর ইন্দাসের মতো হসপিটালে তাদেরকে 8 কিলোমিটার, 10 কিলোমিটার, 15 কিলোমিটার কি 20 কিলোমিটার দূর থেকে আর আসতে হবে না। তারা সেখানে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করার সুযোগটা পাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জ, এখানকার মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস। অভিযোগ, বহুদিন ধরে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়েছিল এই টার্মিনাস। এবার শুরু হয়েছে টার্মিনাস মেরামতির কাজ। রাজ্য পরিবহন ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে সারাইয়ের কাজ। প্রথম পর্যায়ে 50 লক্ষ ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে আরো 40 লক্ষ টাকা। রাস্তাঘাটে যে অবস্থা, গর্ত হয়েছে, জলের জন্য অসুবিধা হচ্ছে, এটা হলে পরে রাস্তাঘাট ঠিক হবে, গাড়ি ভালো চলতে পারবে। আপনারা খুশি? খুব বেশি সময় লাগবে না, অল্প সময়ের মধ্যে এই বাস স্ট্যান্ডটি নতুন রূপে আবার তৈরি হবে। দীর্ঘদিন ধরে কোনো সংস্কারের কাজ হয়নি, এটা হওয়ার পরে তো অবশ্যই সুবিধা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, এখানকার পতিরামে তৈরি হয়েছে শ্মশান ঘাট। শুক্রবার হয়েছে উদ্বোধন। নাম রাখা হয়েছে স্বর্গদ্বার। পতিরাম ও বালুরঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে পাকা শ্মশান ঘাট। এতে খরচ হয়েছে 34 লক্ষ টাকা। এখানে একটা মহাশ্মশানের আবেদন ছিল দীর্ঘদিন। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি এবং পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে এই মহাশ্মশানের আমরা দ্বার উদ্ঘাটন করলাম। আগামী দিনে বালুরঘাট ব্লক এবং কুমারগঞ্জ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই মহাশ্মশানকে ব্যবহার করতে পারবে। নিউজ 18 বাংলা।